శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ. చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో చిరు చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా. परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्यां शुभे अभ्युदय मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रोक्तमस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय प्राते वेदपुराहकल्पे वैवर्तमन्वन्तरे नरयुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे विदर्भदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णावयोर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् लक्ष्मीनिवासस्थले व्यापारसंस्थालये समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकव्यापारेण तस्मै श्री प्रभवादि तस्मै संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायन पुण्यकाले ऋतौ नामावादे उत्तरवर्षे कालस्मिन्यां भाद्रपदोत्सव गुरुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रद्वयोगे उपकरण एवं प्रविजयनिष्ठायां समजतो परमेश्वरं विद्या परमेश्वरं प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवजमानस्य नामधेयः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरस्य निर्गुणनिर्विकारनामय रामयन्द्राख्यान परमेश्वरं प्रीत्यर्थं श्री वरलक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयः परमेश्वरं विद्या परमेश्वरं प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयः यजमानस्य नामेणगोत्रोद्भवस्य नागकरदुर्गाप्रसादस्य प्रमुख्याः वेङ्कटदासदेवीनारायणामकुमाराम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य इक्ष्वाकुलगोत्रोद्भवस्य भरद्वाजनामधेयस्य यजमानस्य देवमणिनामधेयस्य यजमानस्य रुद्रानामधेयस्य सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य रुद्रकुलगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य हर्षनामधेयस्य रूपमणिनामदेवत्याः ध्रुवरुद्रानामधेयस्य यजमानस्य वर्धननामधेयस्य धियानामदेवत्याः सहकुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं मुदनमलगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य कल्याणश्रीनिवासनामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः सुचित्रानामधेयस्य सुभजानामधेयस्य साहित्यनामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य श्री कांचीपुरम वरमहालक्ष्मी सिल्क्स नामक व्यापार संस्थालये श्री वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्रीमत् वरलक्ष्मी देवता मुद्दिश्य प्रीत्यर्थं वरलक्ष्मी देवता पूजां कर्म करिष्यमाण तदादौ निर्विघ्नप्रदमाप्यर्थं महागणपति देवता पूजां कर्म करिष्ये. अंदरू చెప్పుకోండమ్మా. अस्माकं मम सह कुटुंबानां योग क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम आचंद्र तारार्कं वंश गोत्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौमांगल्य सिद्ध्यर्थं पुत्र
పౌత్ర అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం యావజ్జీవ దీర్ఘ సౌమాంగళ్య సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ వర్షే ప్రయుక్త శ్రీమత్ వరలక్ష్మి దేవత పూజాం కర్మ కరిష్యే. ఆదో శ్రీ మహాగణపతి దేవతా పూజాం కరిష్యే. తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే. అంబ పూర్ణ కలశమాదాయ కలశస్య పరస్తన్నిధాయ కలశస్య ముఖే విష్ణుకంఠే రుద్రసమాశ్రితాః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృణాత్మదాః. ఋగ్వేదోర్యజుర్వేదస్సామవేదో హదర్వణః. ఓమ కలశే సుధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే. ఆపో వాయుతకం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశువాపో నమాపో మృతమాప సమ్రాడాపో గిరాడాపస్వరాడాపచ్చందాగుత్యాపో జ్యోతిగుత్యాపజోగుత్యాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో పూర్భవత్సవరాపవో. ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య. అగ్నిలన్నీ పెట్టించు నువ్వు చూడుకుని యావత్ పూజ అవసానకం వెలిగించే ఆవాహయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. సువర్ణ నవరత్న ఖచితేమ సింహాసనం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. మహాగణాధిపతయే నమః. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఆచమనం సమర్పయామి. ఉపచారగిరి స్నానో ఆపోహిష్టామయోపవస్థాన ఊర్జే సుదాదన కర్పూరం తీసుకుని వస్తువులన్నిటికి పెట్టి అన్నిటికి అమ్మా రండి మొత్తం 35 అందరి చేత వెలిగించేసేయండి. सहस्रवरमादेवी चितमूलाजनाङ्गुला सर्वरोहतमे बापुर्वा दुःस्वप्रणाशनीं दूर्वादुस्वप्रणाशनीं शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति. मया भक्त्या कृतां पूजां गृहाणत्वं सुरेश्वरी. श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री वर्षे प्रयुक्त श्रीमत् वरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः. ओम ध्यायामि कलशं దగ్గర వేయండి. ఆవాహయామి సువర్ణ నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి. పాదయ ఓం అసనేతే పునరస్మా జగక్షణ ప్రాణమేనో దేహి భోగం జగపత్యేమ తరుమచరంత. గంధమై స్థానముపక్వయతే. సుముఖా భవంతు సుప్రసన్నా భవంతు స్థిరాసనం కుర్వంతు. యాయామి ఆవాహయామి సువర్ణరత్నఖచిత హేమసింహాసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. मुझे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि.
ओम आपोहिष्ठावयो भुवस्तान भूते तथातन महेरणाय चक्षसे यो वशिपत मोरसस्तस्य भाजगिरेहनः उद्धतेनो मातरः तस्मात् आभोजनयथाजनः श्री वरलक्ष्मीदेव्यै नमः स्नानं समर्पयामि समर्पयामि ओम अभिवस्त्रा समसान्यर्षावधेन सुखा पूजनाः अभिन्द्रावतमेनाभिज्ञापुष्पानो देवतोमा श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः वस्त्रयुग्मार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्तात् आयुष्यमग्निं यज्ञोपवीतं परमस्तेजः श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः यज्ञोपवीतार्थं स्वर्ण आभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारा दर्शां नित्यपुष्टाङ्करेशने ईश्वरे गौ सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियो श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः यज्ञश्री चन्दनं समर्पयामि सुपुष्पाणि अक्षतैः पूजयामि अदाङ्गपूजां करिष्ये ॐ चञ्चलायै नमः ॐ चपलायै नमः ॐ चञ्चलायै नमः पादौ पूजयामि ॐ चपलायै नमः जाननीं पूजयामि ॐ पीताम्बरायै नमः ऊर्ध्वं पूजयामि ॐ कमलवासिन्यै नमः पूजयामि ॐ पद्मालयायै नमः नाभिं पूजयामि ॐ मदनमात्रे नमः स्तनौ पूजयामि ॐ कम्पुकञ्चे नमः गन्धं पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि ॐ सुनेत्रायै नमः नेत्रं पूजयामि रमायै नमः कर्णौ पूजयामि कमलायै नमः शिरः पूजयामि श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूत वरलक्ष्मीदेव्यै नमः वरलक्ष्मीदेव्यै नमः वरलक्ष्मीदेव्यै नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावर्त्यै नमः ओम वदित्यै नमः ओम विद्ये नमः ओम दीप्तायै नमः ओम रमायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारिण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्षियै नमः ओम क्षीरोदसम्भवायै नमः ओम क्रोधसम्भवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम विष्णुपत्यै नमः ओम लोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणामय लोकमात्रे नमः ओम त्वत्प्रियाय नमः ओम पद्महस्ताय नमः ओम पद्माक्षे नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्रजीतराय नमः क्लावजनन्ये नमः ओम पुष्टे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकर्ये नमः ओम विमलाय नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम दुष्टे नमः ओम दारिद्र्यनाशिने नमः ओम पुष्टिपुष्करण्ये नमः ओम शान्ताये नमः ओम धनदानिकर्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम श्रेणसौम्याय नमः दुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय नमः परिमलपत्र पुष्पाक्षत पूजान् समर्पयामि ओम कदलीफलं समर्पयामि नानाविध फलवर्गान् समर्पयामि प्राणापान अवयोनादान समाध प्राणाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतवाणी समर्पयामि मुद्रां समर्पयामि हस्तपादौ पृच्छामि मुखे सिद्धाचमनं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं सर्वोपचारान् समर्पयामि अध नीराजनो जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते पूर्णमदाने सत्योधानेति एकदा ब्रह्मणोपहरते एकदे वैरवानायस्ते जगदधानि सम्राजस्य विराजस्य विश्रेययाजनगृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यामुखे दया मातर्मातृजामते माता महारानी की जय। मधो पूर्णं ददाति वस्त्राणेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदे वैरवानायस्ते जगदधानि माता वरलक्ष्मी देवी माता की जय। वरलक्ष्मी माता की जय। कर्पूर
पूर्णिराजनं दर्शयामि राजमणीयं समर्पयामि नमस्करोमि जगदम्ब विश्वपालिनी माता की जय माता महारानी की जय अधैतं विष्णवे शरण्यर्भवते यज्ञावे विष्णुः यज्ञदेवान्तः प्रतिष्ठते मन्त्रजहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ శుక్రవారమీ పూర్వము సౌనికాది మహర్షులను ఉద్దేశించి సూత మహాముని ఇలా చెప్పారు. ఓ మునులారా, స్వప్నమందు సాక్షాత్కరించి ఓ చారుమతి, నీ యందు నాకు ప్రసన్నత కలిగినది కనుక శ్రావణ మాసమున పౌర్ణమిగా ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను అర్చింపుము, నీవు కోరిన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చదను అని చెప్పి పలికారట. ఆ చారుమతీదేవి కలలోనే, హే జగజ్జనని, నీ దర్శన భాగ్యం కలిగిన వాళ్ళు ధన్యులు, సకల సంపన్నులు, విద్వాంసులు అంటూ అనేక స్తోత్రములు పారాయణములు చేస్తూ ఉందట. అలా ఉండగా కొంత సమయానికి ఆమె కలగంటిని అన్న విషయాన్ని ఎరింగి అనంతరం ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత ఆ స్వప్నమును భర్తకు అలాగే అత్తమామలందరికీ కూడా ఈ యొక్క స్వప్నాన్ని వివరించినదట. అందులకు ఆ అత్తమామలు అలాగే భర్త అందరూ కూడా, చారుమతీదేవి నీకు వరలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలిగినది కనుక ఆ అమ్మవారే నీకు స్వప్నమందు సాక్షాత్కరించి చెప్పి ఉన్నారు, తప్పనిసరిగా నీ యొక్క ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరింపుము అని చెప్పారట. అలా చెప్పేసరికి ఇక అందరూ కూడా శ్రావణ మాసం ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారట. ఆ నోట ఈ నోట విన్నటువంటి ఆ పట్టణంలో ఉన్న స్త్రీలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు శ్రావణ మాసం వస్తున్నది అన్నట్టు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారట. ఇక రానే వచ్చినది శ్రావణ మాసం. పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చేది శుక్రవారం నాడు ఆ స్త్రీలందరూ కూడా చక్కగా ఉదయాన్నే లేచి తలారా స్నానమాచరించి ఆ చారుమతీదేవికి ఇంటికి పట్టు వస్త్రములన్నీ కూడా ధరించి చేరుకున్నారట. అనంతరం అక్కడ ఉన్న స్త్రీలందరూ చారుమతీదేవి కలిసి చక్కగా ఒక ధాన్యపు రాశిని ఏర్పాటు చేసి అందున కలశంలో పంచపల్లవం నుంచి చక్కగా వరలక్ష్మీదేవిని ఆ కలశమందు ప్రతిష్ఠింపజేసి షోడశోపచార పూజలన్నీ చేస్తూ భక్షభోజ్య లేహ్య చోష్యాలన్నీ కూడా పెట్టి అమ్మవారిని అర్చించారట. అనంతరం ఆ అమ్మవారికి భక్తితో ఈ పూజ అనంతరం చక్కగా వారందరూ కూడా ఒక ప్రదక్షిణాన్ని చేశారట. అలా ఒక ప్రదక్షిణం చేయగానే కాళ్ళ యందు గల్లు గల్లున గజ్జలు మోగుచూ ఉన్నాయట. మరి ఒక ప్రదక్షిణం చేయగా వారి చేతుల యందు దగదగాయమానముగా మెరుగుచూ ఉన్నటువంటి నవరత్నములతో కూడుకున్నటువంటి కంకణములు కూడా ఏర్పాటై ఉన్నాయట. భక్తితో మరి ఒక ప్రదక్షిణాన్ని ఆచరణ చేయగా ఆ స్త్రీలందరూ కూడా సర్వాలంకార భూషితులై సకలమైనటువంటి ఆభరణాలతో కూడుకుని ఉన్నారట. అలా ఉండేసరికి అక్కడ ఆ స్త్రీలు ఆ చారుమతీదేవి ఇంట్లే కాకుండా సకల సిరి సంపదతో భోగభాగ్యాలతో నిండి ఉన్నాయట. అనంతరం ఆ పూజనైనంతరం ఆ తదుపరి ఆ స్త్రీలందరూ కూడా వారి వారి ఇండ్ల నుంచి వారిని తోడ్కపోవడానికి గజ తరంగ తురంగ వాహనములన్నీ వచ్చి ఉండగా, అశ్వవాహనాలు గజవాహనములు అన్నీ వచ్చి ఉండగా వారి వారి ఇండ్లకు వెళుచు, ఆహా ఏమని పొగుడుదము చారుమతీదేవి వైభవని 1000 నోళ్లతో ఆమెను పొగుడుతూ ఉన్నారట. చారుమతీదేవికి ఆ వరలక్ష్మి అమ్మవారు కలలో కనిపించడం ఏమిటి, మనందరికీ కూడా సిరి సంపదలు కలగడం ఏమిటి అని చాలా ఆనందంతో పొంగిపోతూ ఉన్నారట. అలా ఉంటూ అందరూ కూడా చక్కగా సుఖములను అనుభవిస్తూ ఉన్నారట. అలా అందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ చారుమతీదేవి ఆ స్త్రీలందరూ కూడా కలిసి చక్కగా ఈ అమ్మవారి వ్రతాన్ని ఆచరణ చేసుకుంటూ సకల శుభాలను పొంది ఉన్నారట. ఎవరైతే ఈ వ్రతాన్ని చేసుకున్నను, ఈ వ్రతము కథను విన్నను చూచినను కూడా వారికి సకల సంపదలు కలుగుతాయి అని సాక్షాత్తు పరమశివుడు పార్వతీదేవికి చెప్పినటువంటి వృత్తాంతమే ఈ వరలక్ష్మీదేవి
వ్రతకథ సంపూర్ణ. అమ్మ అక్షతలు కళ్ళకద్దుకోండి. అమ్మవారి కలశం దగ్గర పాదాల దగ్గర కొంచెం వేసి మీ శిరస్సును కొంచెం వేసుకోండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ. పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ. పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ. శుక్రవారమీ శుభవేళ. చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో. చిరు చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో. చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా. చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ. పసుపు కుంకుమల. ఓం వనస్పత్యోర్భవై దివ్యర్నానాగంధస్తుతంయుతః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ఫలలడ్డుక సంయుతం భక్షాబోధ్య సమాయుక్తం ప్రీత్యర్థం తత్ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వరతేన పరిషించయామి. అమృతమస్తు అమృతాహార పసృణమసి. సద్యకాల శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతీ స్వరూపిణి వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీమత్ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః. నారికేళ శకలద్వయ కదలీఫల కాశ్మీరఫల దాడిమీఫల బహుబీజఫల సహిత పాయసాన్న దధ్యాన్న శనక మాస పూర్ణ మాస చక్ర సహిత పాయసాన్న సహిత అపూప సహిత లడ్డుకాన్ నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. అస్తౌ పాదో ప్రక్షాళయామి. ముఖే శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యభాత్రం మధా పూర్ణం దదాతి. అహోయానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదేవ ఇదమానాయస్తేజో దదాతి. వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీమత్ వరలక్ష్మీదేవ్యై నమో నమః. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. చరణానంతరం రాజనాంతరయుద్ధాజమణీయం సమర్పయామి. అందరు హారతి ఉండమ్మా. అందరూ కూడా అమ్మవారికి హారతి ఉండాలా. పైకి పళ్ళు ఎలా ఇచ్చి పెట్టుకోండమ్మా. అందరూ చూపించండమ్మా. మాతా మహారాజ్ఞికి జై. శ్రీమత్ వరలక్ష్మి మాతాకి జై. అందరూ హారతి తీసుకోండమ్మా.
योपां पुष्पं वेद प्रजावान् पशमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति यो वै वायोरायतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यत तपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनो आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति एव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रदयदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु राय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः तस्य गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वयज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः पापो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी भूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपान् कुरा श्रीमन्वन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्रैलोक्यमणिकणे सनसिजा मेरे मुकुन्दप्रिया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वती लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीर्जगप्रसन्ना मम सर्वदा वरक्षसाधिके त्र्यम्बके गौरिके नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मीं प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे रुद्रपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमः तव पादारविन्दयोः वेदोक्तदिव्य सुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि అందరూ కూడా ముమ్మారు ప్రదక్షిణం చేసుకోండమ్మా अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी जगदीश्वरी శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష వరలక్ష్మీ దేవ్యై నమో నమః తవ పాదారవిందయోః అనేక వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్ప మనఃపూర్వక ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. కళ్ళకద్దుకుని మీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరిక ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికను అమ్మవారికి చెప్పుకుని అమ్మవారి పాదాల దగ్గర ఆ పుష్పాలు అక్షతలు అలా ఉంచండి.
ఓం పునః పూజాం కరిష్యే చంద్రేణాచ్ఛాదయామి చామరాభ్యాం వీదయామి నృత్యం రచయామి గీతం శ్రావయామి ఆందోళనారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజాన్నారోహయామి సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యోపచార శక్త్యోపచార మంత్రోపచార తంత్రోపచార యంత్రోపచార పూజా సమర్పయామి. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి సురేశ్వరి వరలక్ష్మి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరద భవతు. అక్షతలు నీళ్లు వదిలిపెట్టండి. సమస్తోపచార పూజా సమర్పయామి. అందరూ చెప్పండి. సమస్త మంత్రలోపేన తంత్రలోపేన యంత్రలోపేన క్రియాలోపేన ద్రవ్యలోపేన సర్వ అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇది మాం మత్వ క్షమస్వ క్షమ్యతాం పరమేశ్వరి. అందరూ కూడా అమ్మవారిని తలుచుకుంటూ ఆ చారుమతీదేవి చేసిన పూజకి అమ్మవారు ఎలాగైతే ప్రసన్నురాలైందో అలాగే మిమ్మల్ని కూడా అనుగ్రహించాలనే భావన కలిగి అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకోండి. అందరూ కూడా మాతా మహారాజ్ఞికి వరలక్ష్మీ మాతాకి వరలక్ష్మీ మాతాకి వరలక్ష్మీ మాతాకి. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ. ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్తు మార్కండేయాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు వరలక్ష్మీ దేవతానుగ్రహ ప్రసాదం ద్వారా వ్యాపారే సకలానుగ్రహ ప్రసాదిద్ధిరస్తు తథాస్తు. పట్టుకోండి, ముగ్గురు పట్టుకోండి. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర కరభృత్వర్ధనే పాపం దుర్వాజస్వప్రాణాశనే శతమానం భవతి శతాయ పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి ధనం ధాన్యం బహుం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. కింద పెట్టేద్దండి. పరమేశ్వరార్పణమస్తు. శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప
మంగళ తోరణములు వ్రేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో చిరు చిరు జల్లుల చిత్తడిలో పుత్తడి బొమ్మల నోములలో చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా చేసే పూజల ఫలమంతా నింపును వెలుగులు బ్రతుకంతా శుక్రవారమీ శుభవేళ వరలక్ష్మీ వ్రతమీ వేళ పసుపు కుంకుమల ప్రతి గడప మంగళ తోరణములు వేళ శుక్రవారమీ శుభవేళ సౌభాగ్యం కోసం దేవిని కొలిచే వేళ ఇదే జీవన సౌభాగ్యం కోసం దేవిని కొలిచే వేళ ఇదే బిరబిర తరలిరారమ్మ వరాల తల్లిని కొలవండమ్మ బిరబిర తరలిరారమ్మ వరాల వరమహాలక్ష్మీదేవి చారుమతిని వరించింది. ఎప్పుడు వరిస్తుంది అమ్మవారు? తన యొక్క సుగుణాలు, సౌశీల్యం, సౌభ్రాతృత్వం, మంచితనం, అందుకని తానుగా దిగివచ్చి ఇదిగో నేను వచ్చినప్పుడు ప్రోటోకాల్ ఇలా ఉండాలి, పంచపల్లవాలతో నాకు ఆసనాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ఎందుకంటే ప్రకృతే తాను కాబట్టి ఆ పంచపల్లవాల మీద తనని కూర్చోబెట్టి శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం నాడు ఈ విధంగా నీ ఇంటికి వస్తానమ్మా అని ఆవిడ తానుకు తానుగా వచ్చింది వరమహాలక్ష్మీదేవి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అదే విధానంతో వరమహాలక్ష్మీదేవి ఏ విధంగా అయితే చారుమతీదేవిని వరించిందో ఈ కుటుంబ సభ్యులను కూడా చారుమతిని వరించినట్టుగానే వరమహాలక్ష్మి వరించింది. కాబట్టి మొన్న వారి కార్యక్రమానికి ఒకదానికి వెళ్ళాను నేను. వారిలో కూడా సద్గుణాలు, సేవాభావం, వచ్చిన సంపదను 10 మందికి వినియోగించాలన్న సుకృద్భావం కలిగిన వారు కాబట్టి వరమహాలక్ష్మీదేవి ఈ కుటుంబాన్ని వరించింది. అందుకే వారు వరమహాలక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకోవడంలో కూడా బహుశా ఇదే అయి ఉండాలి అని నాకు అనిపించింది. కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ అమ్మవారిని చూస్తూ ఉంటే మా అందరికీ కూడా చాలా అనుభూతి కలిగింది, ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఆ వరమహాలక్ష్మీదేవి ఇందాక నాకు మిత్రురాలు పక్కన కూర్చోబెట్టినప్పుడు చెప్పారు, అమ్మ ఇక్కడ షాపులో ఎవరైనా చీర కొనుక్కుంటే అమ్మవారి యొక్క పూజలో పెట్టే కస్టమర్కి ఇస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. కాబట్టి ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులకి, ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి అందరికీ ఆ వరమహాలక్ష్మీదేవికి ఆశీస్సులు పరిపూర్ణంగా ఉండాలని నేను మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటూ, తల్లులందరినీ చూస్తూ ఉంటే మన భారతీయ సంస్కృతికి, మన సనాతన ధర్మానికి ప్రతీకలుగా మహాలక్ష్ములులా ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ, తల్లులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షల్ని తెలియచేసుకుంటూ ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షం ఎల్ల వేళలా మీకు ఉండుగా కానీ పెద్దదానిగా మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు మీకు నేను కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కారాలు తెలియచేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మనం మామూలుగా అష్టలక్ష్ములు అని చెప్తాం. ఈ అష్టలక్ష్ముల్లో ఎక్కడ మనకి వరలక్ష్మి పేరు లేదు. ఆదిలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, జయలక్ష్మి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాక ధైర్యలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ
వరలక్ష్మి అన్న పేరు కనపడలేదు. వరలక్ష్మి ఎవరు అంటే మన అమ్మవారి గురించి అంతా ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు శుద్ధలక్ష్మి, మోక్షలక్ష్మి, జయలక్ష్మి, సరస్వతి, శ్రీలక్ష్మి, వరలక్ష్మిశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా అని చెప్పినటువంటి వరలక్ష్మి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వరలక్ష్మి అంటాం. వర అంటే శ్రేష్టమైన అని అర్థం ఒకటి ఉంది. ఒక 100 ఉంటే అందులో నాకు ఇది కావాలి అని అన్నింటి నుంచి విడదీసుకుని ఇది కావాలని ఎన్నుకునేటటువంటి దాన్ని కూడా వరలక్ష్మి అంటారు. ద చోజన్, ద చాయిసెస్, అన్నింటిలో ఎన్నుకున్నటువంటిది వరలక్ష్మి. అక్కడ 10 వస్తువులు ఉంటే దాంట్లో ఇది నాకు కావాలి అని తీసుకున్న దాన్ని వరలక్ష్మి అంటాం. అటువంటి వరలక్ష్మి కాకుండా లక్ష్మీదేవి తాను పుట్టిన తరువాత తన వరుడైనటువంటి నారాయణుడితో కూర్చుని ఉన్న సమయం వరలక్ష్మి. అందుకే వరలక్ష్మిని పూజ చేసినప్పుడు అందులో వరుడు కూడా ఉన్నాడు. అందులో చేసేటప్పుడు వరలక్ష్మి అని కానీ లక్ష్మీనారాయణ అని కానీ చెప్తాం. ఈ కథ అంతా కూడా మనకి మగధ దేశంలో కుండిన నగరంలో జరిగినట్టుగా చెప్పారు. సాధారణంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే మన పురాణాలన్నింటిలో మగవాళ్ళకి ప్రాధాన్యం ఉంది, ఆడవాళ్ళని అస్సలు లెక్క చేయరు అనుకుంటాం. కానీ ఇందులో ఆవిడ పేరు చారుమతి ఉంది, వాళ్ళ దేశం ఉంది, వాళ్ళ నగరం ఉంది. కానీ ఆ చారుమతి గారి భర్త గారి పేరు మాత్రం లేదు. అంటే ఎవరికి ప్రాధాన్యం ఉంటే వాళ్ళనే మనం పేరు చెప్తారు. అంత మాత్రాన ఆడవాళ్ళని చులకం చేయలేదు అని చెప్పడానికి చాలా ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి వరలక్ష్మి వ్రతం. ఈవిడ పేరు చారుమతి. ఎలా ఉండేది ఈవిడ? అత్తమామల్ని ప్రేమగా చూసుకునేది, మామూలుగా కాదు, ప్రేమగా చూసుకునేది. చక్కగా ఉన్నదాంతో తృప్తిగా ఉండేది, ఉన్నంతలో సంతృప్తి చెందుతూ ఉండేది. గయ్యాళి కాకుండా హితంగా మితంగా మాట్లాడేది. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉండాల్సిన మాటే కదండి. ఎవరైనా నెమ్మదిగా మాట్లాడితే మనకి ఇష్టం, మాట్లాడేదేదో మనకు ఉపయోగపడితే మరీ ఇష్టం. అంతేగాని దెబ్బలాడుతూ, దెప్పి పొడిచినట్టు, పోట్లాడుతున్నట్టు, నొచ్చుకునేటట్టు, బాధపడేటట్టు చెప్పకూడదు కదా. ఎవరితో మాట్లాడినా ఒక మాట మాట్లాడిందంటే అవతల వాళ్ళకి దానివల్ల మేలు కలిగితేనే మాట్లాడేది. ఎదుటి వాళ్ళకి మేలు కలిగేటట్టుగా మాట్లాడేటటువంటిది ఈవిడ వరలక్ష్మి. అలా కాదు చారుమతి. ఈవిడ చారుమతి అంటే మంచి బుద్ధి కలిగిందండి. ఎంత మంచి బుద్ధి అంటే ఈవిడ ప్రవర్తన నచ్చి లక్ష్మీదేవి సాక్షాత్తు ఈవిడికి కనిపించి, నిన్ను అనుగ్రహించాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు శ్రావణ మాసంలో రాబోయేటటువంటి శ్రావణ మాసంలో పూర్ణిమకు ముందు ఉన్నటువంటి శుక్రవారం నువ్వు నన్ను పూజించు అని చెప్పింది. హిందూ ధర్మం ఛానల్ వారికి నమస్కారం. ఇవాళ ఆఖరి వరలక్ష్మి వారము. సో ఇవాళ మా వరమహాలక్ష్మిలో వరలక్ష్మి పూజ చేయటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వరమహాలక్ష్మిలో అన్ని పండుగలు మేము ఇలానే చేస్తాము. లాస్ట్ టైం శివరాత్రి కానీ చాలా రకరకాల కోటి దీపోత్సవం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వరమహాలక్ష్మిలో అమ్మవారు కొలువై ఉన్నారు. సో ప్రతిరోజు పూజా కార్యక్రమాలు అలానే అర్చనలు చేసి ప్రసాదాలు అందరికీ మా కస్టమర్లకి ఇవ్వటం మా ఆనవాయితీ. ఇవాళ నా ఫ్యామిలీ మా ఎంటైర్ కళామందిర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ లేడీస్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ వరలక్ష్మి వ్రతం ఇక్కడ నోచుకున్నారు. సో హిందూ ధర్మం ఛానల్కి చాలా సంతోషం. అలానే చాలామంది సెలబ్రిటీసు, కస్టమర్స్ అందరూ, వెల్ విషర్స్ అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్.